پہلگام اٹیک کے بعد آپ کو بتانا چاہوں گا کہ منسٹری آف ہوم افیئرز کی جانب سے یہ صاف طور پر واضح کیا گیا ہے کہ 7 مئی کو جو ہے سول موک ڈرل کیا جائے گا۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ سول ڈیفنس موک ڈرل جس کو کہا جا رہا ہے وہ ہے کیا، اور جس طریقے سے پہلگام اٹیک ہوا ہے اس کی جواب دہی میں کئی سارے بڑے قدم ملک ہندوستان کی جانب سے اٹھائے گئے ہیں، جس میں جس طریقے سے بات کریں انڈس واٹر ٹریٹی کی بات کریں یا پھر مختلف ایسے بڑے قدم اٹھائے گئے ہیں، چاہے وہ ڈیجیٹل اسٹرائک ہو، مگر اب 7 مئی کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اب موک ڈرل کیا جائے گا، اور یہ موک ڈرل جو ہے سول ڈیفنس موک ڈرل ہوگا جس میں تیار کیا جائے گا، ایسی سچویشن کے لیے تیار کیا جائے گا، یعنی کہ جو بھی اگر کرٹیکل سچویشن ہوتی ہے، کانفلکٹ زون ہوتا ہے، تو کس طریقے سے آپ نے اپنی جان بچانی ہے، کس طریقے سے جانوں کا خیال کرنا ہے، کس طریقے سے انفراسٹرکچر کو بچانا ہے، کس طریقے سے جو ہے سائرن کو سمجھنا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جس طریقے سے 5 اہم پوائنٹس بتائے گئے ہیں، اور جو یہ موک ڈرل ہوگا یہ سویلینز کو بھی کروایا جائے گا، اسٹوڈنٹس کو بھی تیار کیا جائے گا، بارڈرز کے جو نزدیک رہتے ہیں ان کو بھی آگاہی دی جائے گی۔ اور آپ کو بتا دوں کہ 5 پوائنٹس جو بتائے گئے ہیں وہ سب سے اہم ہیں، اور پہلگام اٹیک کا جواب جس طریقے سے ملک ہندوستان دے رہا ہے اس میں کئی ساری چیزیں اب واضح بھی ہو رہی ہیں کہ آنے والے وقت میں کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ اس خبر کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں کہ پہلگام اٹیک ہوا ہے، حالات پیچیدہ بنے ہیں، اور ملک ہندوستان تیار ہے اس بات کا جواب دینے کے لیے۔ جس طریقے سے پہلگام اٹیک ہوا ہے اس کا جواب دینے کے لیے پاکستان ملک کو تیار ہے، اور کیا کچھ کرنا ہے آپ نے، کس چیز کا خیال رکھنا ہے، اور کس چیز کا جو ہے کہیں نہ کہیں اس وقت میں ایسی سچویشن میں جب سچویشن خراب ہو جاتی ہے تو دھیان کس طریقے سے اپنا رکھنا ہے، جان کس طریقے سے بچانی ہے۔ سب سے پہلے میجر 5 پوائنٹس جو بتائے گئے ہیں اس میں آپ کو آگاہی دوں کہ ایکٹیویشن آف ایئر ریڈ وارننگ سائرنز، یعنی کہ ہوا میں جو بھی سائرنز ہوں گے وہ کس طریقے سے آپ نے سمجھنے۔ اگر ہوا میں کوئی جہاز چلتا ہے یا پھر سائرن بجایا جاتا ہے، گرین ہو ریڈ ہو، آپ نے ان کو سمجھنا ہے کون سا سائرن ڈینجر ہے، کون سا سائرن کیسا ہے، اس چیز کو سمجھنے کا جو ہے آپ کو سکھایا جائے گا۔ نمبر 2 پر جو سویلینز ہیں ان کو ٹریننگ کروائی جائے گی، اسٹوڈنٹس ہیں انہیں ٹریننگ کروائی جائے گی، اور سول ڈیفنس کے لیے جو ہے ٹیکنیکس بتائی جائیں گی، کس طریقے سے آپ نے اپنی جان بچانی ہے وار کے دوران۔ اگر کچھ ایسی چیزیں پیدا ہوتی ہیں یا ایسے فتنے فساد ہوتے ہیں، کانفلکٹ زون ہوتا ہے، تو اس میں کس طریقے سے جو ہے سویلینز کو اپنی جان بچانی ہے، سویلینز کو، اسٹوڈنٹس کو، یا بیسک سول ڈیفنس کی ٹیکنیکس بتائیں گے آپ کو کہ کس طریقے سے جو ہے آپ اپنی حفاظت کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں، یعنی کہ کالی چادر چھا جاتی ہے آسمان پہ، یا پھر کالا آسمان ہو جاتا ہے، دھند وغیرہ ہو جاتی ہے، تو آپ نے اس کو کس طریقے سے سمجھنا ہے، اس کے کیا پروٹوکولز رہیں گے، اور کس طریقے سے جو ہے کون سی سچویشن کیا اندیشہ دے سکتی ہے۔ اسی کے ساتھ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جس طریقے سے انفراسٹرکچرز ہوں یا پھر مختلف سکولز ہوں یا ہاسپٹلز ہوں، اس میں سے کس طریقے سے آپ نے جو ہے ارلی سٹیج جو ہے وہ تیار رہنا ہے، کس طریقے سے آپ نے جو ہے اس بلڈنگ کی حفاظت کرنی ہے، کس طریقے سے جو ہے آپ نے اسکول بچانا ہے، کس طریقے سے آپ نے جو اسپتال بچانا ہے، مریض بچانے ہیں۔ تو اوور آل جو سچویشن ہے اگر کرٹیکل ہو جاتی ہے، اگر ہندوستان ملک اس چیز کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور اس سے پہلے 1971 میں ایسا سامنے آیا تھا، 1971 کے بعد ایک بار پھر سے کچھ ایسے سیورل سٹیٹس کو یہ کہا گیا ہے کہ سول موک ڈرل کروایا جائے، تیار کیا جائے ایسی سچویشن کے لیے، پینک سچویشن کے لیے، کانفلکٹ جو ہے مسئلے کے لیے تیار کیا جائے، سویلینز کو، اسٹوڈنٹس کو، اور تمام جتنے بھی لوگ جو ہے بارڈرز کے نزدیک رہتے ہیں ان کو بھی۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو 5واں پوائنٹ ہے کہ جس طریقے سے اگر ریہرسنگ کرنی ہے آپ نے، کس طریقے سے آپ کوئی ایسی جگہ اگر پھنسے ہیں تو وہاں سے کیسے باہر نکلنا ہے، اس کے کیا پلانز رہیں گے، کیا میجر کی پوائنٹس رہیں گے، اس چیز کی آپ نے جو ہے ریہرسل کرنی ہے۔ تو اوورآل جو سچویشن ہے منسٹری آف ہوم افیئرز کی جانب سے یہ ڈائریکٹ کیا گیا ہے کہ آپ جو ہے موک ڈرل کروائیں، سویلینز کا موک ڈرل کروائیں، یعنی کہ سول ڈیفنس کے موک ڈرلز کیے جائیں۔ 7 مئی کو یہ موک ڈرلز ہوں گے، اور اس میں یہ پتہ لگایا جائے گا، اور اس میں یہ تمام ٹریننگز دی جائیں گی کہ کس طریقے سے آپ نے جو ہے تیار رہنا ہے، کون سا سائرن کہاں پہ بجے گا، کس طریقے سے کیا سائرن کون سا سگنل دیتا ہے۔ اور آپ کو بھی بتانا چاہوں گا کہ جس طریقے سے ہندوستان اور پاکستان کے ملک میں آپس میں تنازع چل رہا ہے، اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے جس طریقے سے ایکسرسائز سامنے لائی گئی ہے، 7 مئی کو یہ انجام دی جائے گی۔ اور جو کئی سارے لوگ، 26 لوگوں کی جانیں گئی پہلگام اٹیک میں، اس کے بعد حالات پیچیدہ بنے ہیں، پی ایم نریندر مودی کی جانب سے مختلف میٹنگز جو ہے، سیورل میٹنگز جو ہے وہ کی گئی ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ٹاپ ڈیفنس آفیشلز کے ساتھ
साथ उनकी मुलाकात हुई है, उनसे बातचीत हुई है और पीएम नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर इस बात से आगाह किया है कि किस सिचुएशन में और किस तरीके से जो है अगर कॉन्फ्लिक्ट जोन हो जाता है तो उसमें काम करना है। ओवरऑल जब आप सिचुएशन देखेंगे तो तमाम जो सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है वो कहीं ना कहीं टेंशन भरी है, क्योंकि जिस तरीके से पहलगाम अटैक हुआ है, बड़े फैसले लिए हैं, इंडस वाटर ट्रीटी की बात करें, डिजिटल स्ट्राइक की बात करें, या फिर बड़े ऐसे फैसले लिए हैं जिसमें कहीं ना कहीं लोग भी अब डरे हुए हैं और लोग भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को नज़रसानी कर रहे हैं कि आखिरकार अगर हालात पेचीदा होते हैं तो किस तरीके से काम करना है। अगर बॉर्डर के नज़दीक के लोगों की एरिया की बात करें तो बॉर्डर के नज़दीक जितने भी आम शहरी रहते हैं उन्हें वक्त से पहले ही फसल काटने को कहा गया है, वक्त से पहले ही उन्हें कहा गया है कि आप अपनी हिफाजत करें, आप अपने वो जगहें बनाएं जहां पर आप महफूज रह सकते हैं। और जितने भी पाकिस्तानी नेशनल्स हैं जो मुल्क हिंदुस्तान में गुजर बसर ज़िंदगी अपनी गुजर बसर कर रहे थे, उन्हें भी साफ तौर पर यह आगाही दी कि आप जनाब अपने मुल्क वापस चले जाएं। और जो कई बरसों से मुल्क हिंदुस्तान में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे उन्हें भी इस बात से आगाही दी गई कि आप जो है अपने मुल्क वापस लौट जाएं। और कहीं बड़े मेजर स्टेप्स पाकिस्तान ने भी लिए हैं। मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान की तरफ से भी कई बड़े मेजर स्टेप्स लिए गए हैं, मगर मुल्क हिंदुस्तान को देखें तो आप भी जानते हैं कि पहलगाम अटैक के बाद लगातार मीटिंग्स हो रही हैं, चाहे वो डिफेंस की बात करें, डिफेंस मिनिस्टर की बात करें, या फिर मुख्तलिफ ऐसे सिविलियंस की बात करें, या फिर हायर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें और सिक्योरिटीज़ की बात करें, एजेंसीज़ की बात करें, तो मीटिंग्स हो रही हैं, बड़े पैमाने पर हो रही हैं। मगर ओवरऑल आप जब सिचुएशन देखते हैं तो बॉर्डर के नज़दीक टेंशन छाई बरी है और तमाम वो चीज़ें की जा रही हैं जिसका जवाब, यानी कि तमाम वो चीज़ें की जा रही हैं पहलगाम अटैक जवाब देने के लिए। तो ओवरऑल जब आप सिचुएशन देखते हैं तो आज ही ये खबर निकल के आई और बड़े नामेवर न्यूज़ चैनल्स की जानिब से भी ये चलाई गई है, जिसमें ये ऑर्डर दिया गया और साफ तौर पर इस बात का हुक्मनामा दिया गया है कि 7 मई को जो है सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल किया जाए। और जिस तरीके से मॉक ड्रिल होगा उसमें 5 मेजर पॉइंट्स बताए गए हैं, जिसमें आपको बता दूं कि अगर हवा में कोई ऐसी चीज़ गुजरती है, सायरन बजता है, तो वो सायरन आपने समझना है, ग्रीन सिग्नल समझना है, या फिर सायरन को किस तरीके से समझेंगे आप, उस चीज़ का कहा गया है। और इसी तरीके से जो सिविलियंस जो इंक्लूड स्टूडेंट्स जो उन्हें जो है डिफेंस की ट्रेनिंग देनी है, तकनीक्स देनी है कि कैसी सिचुएशन में किस तरीके का बर्ताव करना है, किस तरीके से अपनी जान की हिफाजत करनी है, किस तरीके से उस जगह से निकलना है जो कॉन्फ्लिक्ट भरी है। और इसी तरीके से अगर बात करें तो अगर कोई हवा में काला गैस आ जाता है या फिर इसी तरीके से कोई काली चादर जो आसमान पे छा जाती है, धुंध वगैरह हो जाती है, तो उस तरीके से आपको समझाया जाएगा, उसके प्रोटोकॉल्स बताए जाएंगे। और अर्ली स्टेज में आपने जो है जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स या फिर इंस्टॉलेशन किए हों या फिर मुख्तलिफ जगहें हों, उन चीज़ों को जो आपको सिखाया जाएगा। अपडेट रिहर्सिंग किस तरीके से करनी है ऐसी जगह पर अगर आप फंसे हैं जहाँ पे ख़तरा है, जहाँ पे कोई मसला छिड़ गया है या फिर कॉन्फ्लिक्ट जोन है, तो उस चीज़ से भी आपने किस तरीके से निकलना है, उसका सामना किस तरीके से करना है, उस चीज़ का भी बताया गया। ये तमाम कार्रवाई जो है करीबन 7 मई को की जाएगी। और जिस तरीके से ये बताया जा रहा है कि 7 मई को जो है सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल होगा, इसमें तमाम वो तकनीक्स बताई जाएंगी, वो इशारे बताए जाएंगे जो एक जंग के वक्त होते हैं। आपको बता दूं कि 1971 में ऐसा हुआ था, 1971 में, जब इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान आपस में तनाव था, और एक बार फिर से 2025 में ऐसा हो रहा है जहाँ पे पहलगाम अटैक हुआ, 26 लोगों की जानें गई, और उसके बाद पहली बार 7 मई को जो है ये चीज़ें करवाई जाएंगी। तो ओवरऑल जब सिचुएशन देखते हैं तो पैनिक ज़रूर है, और जब जम्मू कश्मीर के, खासकर कश्मीर के हालात आप देखते हैं तो साजगार नहीं है, क्योंकि कश्मीर में इस वक्त खामोशी छाई हुई है। कोई ख़ास तौर पर जो है टूरिस्ट का उतना रश देखने को नहीं मिल रहा जितना होता था। ओवरऑल इस मसले को कई सारे मुख्तलिफ रंग भी देने की कोशिश की, मजहब का रंग भी देने की कोशिश की और कश्मीरियत का रंग भी देने की कोशिश की, मगर कश्मीरियों ने इसे नकारा है और साफ तौर पर मुंह तोड़ उन लोगों को जवाब दिया है जो कहीं ना कहीं अफवाहें फैलाकर आपस में भाईचारा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। तो इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ये मॉक ड्रिल होने जा रहा है, सिविलियंस मॉक ड्रिल जो किया जा रहा है, स्टूडेंट्स को भी तरकीब दी जाएगी, सिविलियंस को भी तरकीब दी जाएगी, बॉर्डर के एरिया के नज़दीक जितने भी लोग रहते हैं उन्हें भी जो है इस बात की तरकीब और सिखाया जाएगा। और कुछ स्टेट्स में जो है इस ऐसी बात कही है जो बॉर्डर के नज़दीक है, कुछ ऐसे स्टेट जो बॉर्डर के नज़दीक है उनको ये बात का हुक्मनामा दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की जानिब से। तो आप भी अपनी जानों का ख्याल रखें। और ओवरऑल जो सिचुएशन बनी है इसका मतलब ये है कि मुल्क हिंदुस्तान हर एक सिचुएशन झेलने के लिए तैयार है और जवाब शायद जल्दी मिलने वाला है पहलगाम अटैक का, जिन लोगों ने ये वार किया है। और ओवरऑल जब सिचुएशन देखेंगे तो पाकिस्तान और मुल्क हिंदुस्तान के आपस में हालात पेचीदा बहुत ज़्यादा हैं। कई सारे लोगों की घर वापसी हो चुकी है जो मुल्क हिंदुस्तान में काम करते थे, बॉलीवुड एक्टर हों, बॉलीवुड में काम करते थे, मुख्तलिफ ऐसे पाकिस्तान के सेलिब्रिटीज़ थे, उन्हें भी जो है यहाँ से वापस ही अपना घर भेज दिया है। और जो ऐसे अकाउंट्स हैं जो पाकिस्तान मुल्क के थे, कुछ सेलिब्रिटीज़ के थे, वो भी बैन कर दिए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ये खबर, अपनी जानों का ख्याल रखिए। दिखते रहिए द टाइप राइटर, मेरे यानी जावेद खान के साथ।